तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10। आज आलोचना करिबा ज्ञान 55 55। प्रभु लेखुचंती हे वरुण मो भितरे विस्तारित होई रुह, हे इंद्र मो भितरे शक्तिमान होई रुह, हे सूर्य तुम्हें अत्यंत उज्जवल और दीप्तिमान हो, हे चंद्रमा तुम्हें सौम्यता और मधुरता रे पूर्ण होई रुह, हे रुद्र तुम्हें प्रचंड हो भयंकर हो, हे मरुत तुम्हें क्षिप्र और प्रखर हो, हे अर्जमा तुम्हें बलवान हो साहसी हो, हे भग तुम्हें कामना को उत्तेजित कर सुखदायक हो, हे मित्र तुम्हें कोमल और दयावंत हो प्रेममय हो ओ आवेग प्रवण हो, हे उषा तुम्हें उज्ज्वला ओ प्रकाशशीला हो, हे रात्रि तुम्हें गंभीरा हो गर्भवती हो, हे प्राण तुम्हें परिपूर्ण व उल्लासमय हो, हे मृत्यु तुम्हें मोर पदक्षेप गुड़ी को सदन रु सदन परिचालित कर नहीं जाओ, हे ब्रह्मणस्पति तुम्हें यही सब किछु को सौसाम्य युक्त करी रख, हे काली मु जेपरी यही देवता मानकर अधीन होई न रहे। बहुत सुंदर काव्यिक भावरे प्रभु श्री अरविंद तांकर एई जो ज्ञान 55 लेखुचंती। प्रत्येक देवादेवी को तांकर जो निजस्व सामर्थ्य रे से माने परिपूर्ण से सामर्थ्य रे से जेपरी अधिक रु अधिक पूर्ण विकसित होई पारंती एवं अधिक रु अधिक तांकर जो कार्य जहाँ भगवान तांको देइछंती बा आदिशक्ति बा दिव्य जननी बा सच्चिदानंद परम प्रभु जहाँ तांको दायित्व देइछंती ताहा जेपरी से पूर्ण भावरे परिप्रकाश करि पारंती अविकृत भावरे परिप्रकाश करि पारंती ताहाकु से एटी वर्णना करछंती। प्रभु कहउछंती वरुण तुम्हें विस्तारित हुओ, इंद्र तुम्हें शक्तिमान हुओ, माने मो भीतर शक्तिमान होई रुह। तमाने जो जो सामर्थ्य आम भीतर रही सेगुड़िक किपरि तार पूर्ण विकसित हब से जो देवता मानकर जो सामर्थ्य रही से देवता मानकर सहयोग फल ये सब को से गोटे सुंदर काव्यिक भाव में परिप्रकाश करछंती। किंतु से सब कहउचंती हे काली मु जेपरी ई देवता मानकर अधीन होई न रहे। कौन हुए आमे जेतेबेले कौनसी गुण बा सामर्थ्यर अधिकारी हो सेतेबेले जदि उच्चतर लक्ष्य बा उच्चतर अभिप्सा
ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନ ରଖିଥିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିଥିବା, ତେବେ କଣ ହୁଏ? ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ଆମେ ତାର ଅଧୀନ ହେଇଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁ, ମହିମାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁ। ଇଏ ଅହଂର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ହବା, ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ତା କବଳରେ ନ ପଡିବା ଏତେ ସହଜ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ହେ କାଳି, ମୁଁ ଯେପରି ଏଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇ ନ ରହେ। ତାମାନେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାଳୀଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ, ମହାକାଳୀଙ୍କର ସେଇ ରୌଦ୍ର ଶକ୍ତିକୁ। ସେ କଣ କରିବ? ଆମେ ମା ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କେତେ କେତେ ଯୁଗ ଧରି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହା ସେ କ୍ଷଣକରେ, ଯଦି କାଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତାହା କ୍ଷଣକରେ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିମୁଖ, ତାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ବଶ ହଉ ବା ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ୟ ବା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଭିପ୍ସାରେ ଯଦି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ, ଯୋଡି ହେଇ ରହିଯାଉ, ତେବେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଯେପରି ମତେ ମୁକ୍ତ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଳୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁଣ ଗୁଡିକର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ କଥା, ଏକ ଆବଶ୍ୟକ କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯଦି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଅଭିପ୍ସା ରଖିଥିବ, ତା ଲାଗି ଏହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଭା ଶେଷରେ କାଳୀଙ୍କର ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସେ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମୟୀ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥିବା ସକଳ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେ କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହେବା। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଏକତ୍ର ଯେତିକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହେବା। ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଠାରୁ ଅଧିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଆହୁରି ସେ ପାଖରେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।